हक सच समाज ते सियासत, धर्म करम फर्ज ही इबादत। यह है तुहाडी आवाज दी ताकत। पंजाबी रेडियो यूएसए। पंजाबी रेडियो यूएसए। जुगो जुग टल दसां पातशाहियां दी जोत, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दी पावन गोद विच सुभाएमान गुरु प्यारी साध संगत जी, 10 पातशाह वालों बख्शी फतेह दी सांझ पाइए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज असीं उन्हां शहीद सूरमिਆਂ ਦੀ याद कर रहे हैं जिन्हां ने अज तो 100 साल पहलां अपने समय दी संसार दी सब तो वड्डी साम्राजी ताकत नूं चुनौती दित्ती, ਉਹਦੇ खिलाफ लड़े, सैकड़ियां दी गिणती च फांसियां ते झूले, लंमियां सजावां कट्टियां ते जिंदगी भर अपने आदर्शां लई जूझदे रहे। बड़ी सुभाग दी गल है मेरे लिए खास करके कि अज असीं उस धरती ते जुड़ के बैठे हाँ जिस धरती तो गदर लहर दा बीज पुंग रहा सी। क्योंकि गदर पार्टी भावें रस्मी तौर पर स्थापित अमरीका विच कीती गई सी 1912-13 च जाके, पर उहदा बीज इत्थे वैनकूवर की धरती ते पुंग रहा सी। पिछले 1 साल तो तुसीं देख रहे हो कि जगह जगह पंजाब विच, पंजाब तो बाहर, देश विदेश अंदर किन्ने समागम हो रहे हैं गदर पार्टी बारे। किते कोई सैमीनार हो रहा है, किते नाटक खेडे जा रहे हैं, किते मेले लग रहे हैं। पर गदर पार्टी की सी, गदरी बाबे कौन सी, इस सच नूं पछाणन दे यतन बहुत घट कीते गए। सगों होया यह है कि उस सच नूं दबा के एक मनघड़त सच पेश किया गया लोकां दे अगे, जिहदे विच 2-3 गल्लां गदरी बाबियां बारे खास तौर पर यह प्रभाव देने की कोशिश की गई है कि गदरी बाबे धर्म तो दूर हो चुके व्यक्ति सी। वो लड़े तो सिर्फ देश की आज़ादी लई लड़े, धर्म नाल उन्हां नूं कोई सरोकार नहीं सी। एक होर बहुत वड्डा झूठ जिहड़ा प्रचारिया गया ते प्रवान करवाया गया कि गदर पार्टी लहर दा बानी लाला हरदयाल सी। ये स्कूलों दी किताबां तो लैके इतिहास दी किताबां तक बड़े योजनाबद्ध तरीके नाल ये गल्लां प्रचारियां ते धमाईयां गईयां। ते अफसोस की गल यह है कि लोकां दे वड्डे हिस्से ने ये गल्लां प्रवान भी कर लियां सच मान के, क्योंकि दूजी गल किते बाहर आई नहीं। हुण जिहड़ी इतिहास की गल है, जदों कोई लहर अजिही होवे जिथे सिर देण दी गल आउंदी है तां उहदे सिर्फ प्रोग्राम ते मते पढ़ के तुहानूं उस लहर की समझ नहीं आ सकती, क्योंकि सिर देण वास्ते पिछे कोई बड़ी प्रेरणा चाहिदी है। इस तो बिना सिर नहीं दिते जाते। सो जिन्ना चिर उस प्रेरणा की सानू समझ नहीं आऊ कि पिछे काम कर रहा जज्बा किहड़ा सी, जिन्ना चिर उस जज्बे की पछाण नहीं करांगे उन्ना चिर सानू किसी लहर का सही सच पछाण नहीं सकते। असीं आम तौर पर हुंदा की है कि कोई विद्वान यूनीवर्सिटी चों पढ़ के सिर्फ अपनी बुद्धि के जोर नाल कुछ तत्थ इकट्ठे करता है, दस्तावेजां देखता है, सरकारी दस्तावेजां, पार्टी के प्रोग्राम, वो लिखे हुए अखरां नूं आधार बना के इतिहास लिखण की कोशिश करता है। पर जिहड़ियां इनकलाबी लहरां हुंदियां उन्हां दा सच सिर्फ लिखे हुए अखरां तक सीमित नहीं हुंदा। लिखे हुए अखरां दे पिछे बहुत कुछ अणलिखिया हुंदा है, ते जिन्ना चिर वो अणलिखे की समझ नहीं आऊ सानू वो लिखे हुए अखरां नूं सही उगाड़ नहीं सकांगे। मिसाल के तौर पर भाई बेअंत सिंह ते भाई सतवंत सिंह ने 31 अक्तूबर 1984 नूं जो कारनामा किया,
ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਨੇ ਪੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਦੀ ਅਲਖ ਮਕਾਈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੋਲੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਲਾਈ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਤੱਥ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਪਰ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਤੱਥ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਬੂਲੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਨਿਕਲੀ ਗੱਲ। ਇਹਦਾ ਦੋਸ਼ ਉਹ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਾਹ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਰਾਮਨ ਕਾਊਬॉयਜ਼ ਆਫ ਰਾਹ। ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸੰਸਥਾ ਸੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸੀ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਾਰਤ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਤੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਤੋਂ ਉਕਾਈ ਕੀ ਹੋਈ? ਉਕਾਈ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਲੜਾਈਆਂ ਸਿਰਫ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੜਾਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਰੂਹ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 5 ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਖੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਕਾਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਹੋਈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਚਿੜ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮੱਤ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਪਦੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਆਪਦੇ ਸਵਾਰਥ ਮੁਤਾਬਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਰਥ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ, ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ, ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਉਭਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਚੌਕਠੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ, ਗਦਰੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਯਤਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਲੜੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਰਤ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਉਂਕਿ 98% ਜਿਹੜੇ ਗਾਦਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 98% ਸਿੱਖ ਸੀ। ਸੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਾਉਣਾ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਪਟ ਭਰੀ ਯੋਜਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਊ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਊ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਠੋਕੇ ਉਹ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਖਾਰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅੱਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਹਰ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਛੁਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਲੋਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਛੁਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਏ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੀਮਤ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਦਿਨਾਂ ਬੱਧੀ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਚੱਲੀ, ਉਹ ਮੁੱਕਣੀ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੋਟੇ ਜਿਹੇ ਤੱਥ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਇੱਥੋਂ 1914-15 'ਚ ਗਏ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਜਾ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮੁੜ ਕੇ ਚਲੋ ਕੁਝ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਸਤਹੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਨਾ ਤਾਂ 1912-13 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ 1912-13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆਏ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਏ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੱਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝੱਲੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲੇ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝਣੀ, ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਵਫਾਈ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਮਿਲ ਗਈ, ਚੰਗਾ ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਭੋਗਣਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਮਾਰਗ ਹੈ ਕਿ ਰੂਹਾਨੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਆਦਰਸ਼ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਕੀਮਤਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 1908 ਵਿੱਚ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਜਿੰਨੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਾਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀਆਂ ਛਪ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਲੇਖ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਨੋਟ, ਡਾਇਰੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਗਾਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਸੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਮਲਕ ਪਿੰਡ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ 1905-6 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਟੋਕੀਓ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 6 ਫੁੱਟਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਡੌਲ ਸਰੀਰ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਉਹ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਮਲਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਓਏ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦਾ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉਸਾਰੋ। ਕੋਈ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਜਗਰਾਉਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਭਿੱਖੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਭਾਈ ਭਾਗ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਉਸ ਏਜੰਟ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸੂ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਵਰਤਦੀਆਂ। ਸੋ ਉਹ ਭਾਈ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਭਿੱਖੀ ਪਿੰਡ ਤੇ ਭਾਈ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ। ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡਤੀ, ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਉਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਮੋਢੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਉਪਜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਗੱਲ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀ ਨਿਰਣੇ ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖੀ ਯੋਜਨਾ, ਨਿਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਯੋਜਨਾ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਏ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰਾ। ਕੱਲਾ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਉਹ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਵਹਿਤ ਤੇ ਧਾਰਨੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦਬਾਅ ਪਿਆ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਟੋਪੀ ਪਹਿਨੀ ਜਾਵੇ। ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਫੋਰਮੈਨ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਰ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਟੋਪੀ ਪਹਿਨੂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ, ਧਰਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਮਾਲਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਿਕਲੀ, ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਫੋਰਮੈਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਘੜ ਕੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਗਾਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੋਨਾ ਲਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਮੌਕੇ, ਕਿ ਮੋਨਾ ਲਹਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਇੱਥੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲ ਤੈਅ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹਦਾ ਸਾਬਤ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਦੂਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਰੂਪ ਛੱਡ ਕੇ ਮੋਨੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਖਰਾਬੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਸੀ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਤੂਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਂਪ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਊ, ਭਾਵੇਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਵਿੱਦਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਪੱਛਮ ਦੇ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ, ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ, ਪਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਛਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਦੂਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੰਤ ਬਣੇ, ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ,
ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲਈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲ ਕੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਉਹ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਟਿਕਟ ਕਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਸੈਂਟ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚੇ, ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 48 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਤੇ ਡਬਲ ਰੋਟੀ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਬਲ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁਬੋ ਕੇ ਖਵਾਈ 48 ਘੰਟੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ। ਅਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ, ਐਬਸਫੋਰਡ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਰੇਲ ਦੀ ਪਟੜੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਰੇਲ ਦਾ ਡੱਬਾ ਹੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਹੋਰ ਮੰਗਿਆ, ਉਸ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿ ਬਗਾਨੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਪਿੱਛੇ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਚੀਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਊ, ਸਾਡੀ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਊ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕੂ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਸੀ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹਿ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਊ ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਊ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰਮ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ 100 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੁੱਝ ਸਕਣੀ ਇਹ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀ ਕਿ ਗਾਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਗਲਤੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਗਲਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਭਰਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਭਰਮ ਅਧੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ, ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ, ਤੇ ਉਸ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਤੱਥ, ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਏ ਬਗੈਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਖਿਆਲੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਕਤੀ ਕਰਤੱਵ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਲੈ ਕੇ ਲੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਹੁਕਮ
ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਅਮਲ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਅਮਲ ਉਹਦੇ ਜਿਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਤ ਤੱਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਕਤੀ ਕਰਤੱਵ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਪੈ ਗਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਲੜੇ, ਜਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤੇ ਜਿਸ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫਾਂਸੀਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਏ, ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਇੰਨਾ ਬਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ 'ਚ ਹੀ ਇੰਨੀ ਜਾਨ ਹੁੰਦੀ, ਇੰਨਾ ਬਲ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਕੌਮ ਜਿਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5-7 ਮਸਾਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦਾ ਸੀਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ 5-7, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਆਟੇ 'ਚ ਲੂਣ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਗਏ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਪਾਕ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10,000 ਸੀ। ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ 10,000 ਸੀ ਉਸ ਮੌਕੇ। ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਦਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੇ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਰਾਹ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਟਾਪੂਆਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 8,000 ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਸੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਧਲੇਤਾ ਉਸ ਮੌਕੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਭਰਵਾਂ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਲੱਕੜ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ 'ਚ, ਫਿਰ ਫੋਰਮੈਨ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਠੇਕੇ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਉਹ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਅਮੀਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਲੰਗਰ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਮਹਾਦਾਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਚੱਲੋ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜੀਏ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਜੋ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਦੇਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂ, ਚੰਗਾ ਭਾਅ ਮਿਲੂ ਤਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਊ, ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਤੇਥੋਂ ਕਿਤੇ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਏਡਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ, ਉਹ ਜੇਰਾ, ਉਹ ਸਪਿਰਿਟ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ 300 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਕੱਢਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ ਉਭਾਰਦੇ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ, ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ। ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਗਣੇਸ਼ ਪਿੰਗਲੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਮਰਾਠਾ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਦਰਾਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਗਰਮਾ ਗਰਮ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲੋ ਚੱਲੀਏ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ, ਲੜਨਾ ਲੜਾਉਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਕੂਮਤ ਜੋ ਚਲਾਉਣੀ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਥੋਂ ਚੱਲਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਆਹ ਸੋਚ, ਆਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਗਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ
ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ, ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਮਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਬਸ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ 'ਚ ਅਗਿਆਨਤਾ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੀ ਗਿਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੋ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅੰਤਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇੰਨੀ ਸੂਖਮ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਮ ਮਨੁੱਖੀ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੀ, ਜਿਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਥੂਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ, ਲੱਖ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਗਾਦਰੀ ਬਾਬੇ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਗਰਤ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ 2 ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ 4 ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸੁਣਿਆ, ਜੋ ਦੇਖਿਆ, ਕਿ ਛੇਤੀ ਜੰਗ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਜੰਗ, ਤੇ ਜੰਗ ਲੱਗੂਗੀ ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚਕਾਰ। ਉਸ ਜੰਗ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਫੌਜਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਲਿਜਾਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਫੌਜਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਪੂਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਛਡਾ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਨੀਲਾ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸੀ ਟਾਪੂ ਤੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਕਿ ਚੱਲੋ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਮੌਕਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਿਰ ਦੇਣ ਦਾ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਥੋੜੇ ਕਦਮ ਡੋਲ ਗਏ ਕਿ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਦੁਚਿੱਤੀ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਗੁਲਾਬ ਕੌਰ ਬਖਸ਼ੀਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੰਨੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਲਾਹਨਤ ਪਾਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਡੋਲ ਗਏ, ਤੇਰੇ ਕਦਮ ਡੋਲ ਗਏ। ਤੂੰ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਘਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਭਗਤੀ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲਤਾ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋਈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਜ਼ਬਾ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਬਣਾ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਖੁਸ਼ਕ ਜੇ ਬੰਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰਜ ਕੇ ਰੱਖਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਰਸ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਨਾਟਕ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਮੇਲੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੋ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਚਾਰ ਨਚਾਉਣੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਾਉਣਾ ਵਜਾਉਣਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਗਾਅ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਜਜ਼ਬੇ, ਉਸ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲਗਾਅ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਮ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ, ਕਿ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘੇੜਤਾ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਅਖਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ 9 ਰਸਾਲੇ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। 9 ਰਸਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ 7 ਰਸਾਲੇ ਕੱਢ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਉਹ ਯੂਰਪ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ 52 ਗੋਰੀਆਂ ਪਲਟਣਾ ਸੀ। 52 'ਚੋਂ 44 ਪਲਟਣਾ ਕੱਢ ਕੇ ਯੂਰਪ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ 8 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ 56 ਸ਼ਾਹੀ ਤੋਪਖਾਨੇ ਸੀ, ਰਾਇਲ ਆਰਟਿਲਰੀ। 46 ਤੋਪਖਾਨਿਆਂ 'ਚੋਂ 43 ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਸੀ।
ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦਾ ਉੱਥੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਬਿਰਲ ਪੈ ਗਈ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਕੁੱਲ 15,000 ਗੋਰਾ ਸਿਪਾਹੀ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ 15,000 ਚੋਂ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ 15,000 ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੜਨ ਤੋਂ ਸਮਰਥ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਰਿਕਰੂਟ ਸੀ। ਸੋ ਕਿੱਡਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਸੀ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਿਸਥਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸੂਰਮਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ। ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਾਲਾ ਸੀ। ਅਜੇ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਰਕਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਕਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ। 17 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਗਿਆ। ਦਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਭਾਈ ਪਰਮਾਨੰਦ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਸਨ ਪੜ੍ਹਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਰਕਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਗਈਆਂ, ਪੱਟੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਤੇ ਸਰਾਭੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਈ ਪਰਮਾਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਦੇਖ, ਆਪਦੇ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰਨ ਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ, ਬਸ ਉਸੇ ਪਲ ਸਰਾਭੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰੁਖ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਤੀ ਤੇ ਟੋਟਲੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖੋ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਸਾਰ ਰਿਹਾ, ਅਖਬਾਰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਾਇਆ ਜਾ ਕੇ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਕਿ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਖਬਾਰ ਉਰਦੂ 'ਚ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ। ਉਰਦੂ ਦੀ ਉਦੋਂ ਟਾਈਪ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬਤ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਰਾਭਾ ਸਾਰਾ ਅਖਬਾਰ ਉਰਦੂ ਦਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਤਰਜਮਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਟਾਕਟਨ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਪੱਠੇ ਕੁੱਤਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਗੇੜ ਕੇ ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਛਾਪਦਾ ਸੀ। ਸਰਾਭਾ ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਛਾਪਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਐਡਰੈਸ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ। ਸਟਾਕਟਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਈ ਵਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਊਰਜਾ ਸੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸੁ ਭਾਖਣਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਭਾਖਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰੋ ਤੇ ਕੁਝ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋੜ ਪਊਗੀ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰਾਭੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਸਰਾਭੇ ਨੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸੁ ਭਾਖਣਾ ਨੂੰ ਸਲਿੱਪ ਫੜਾਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਰਾ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਾ ਆਇਆ। ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪੇਟੀਆਂ, 2 ਪੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਪਿਸਤੌਲ ਤੇ 2000 ਕਾਰਤੂਸ। ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਭਾਖਣਾ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰੇ ਹੈ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ। ਜੰਗ ਅਜੇ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਭਾਖਣਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੋਬੀ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਫਰੂਟ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੋਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਤੁਰਿਆ ਆਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਤੋਂ, ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਬੀ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਲੱਗ ਗਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸੁ ਭਾਖਣਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਦੇਸ਼ ਜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਘੁੰਮਦਾ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਬਾਕੀ ਟਾਪੂਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਠਹਿਰ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਕੋਲੰਬੋ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਫੜਿਆ ਉਹਨੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਲੰਬੋ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ ਉਤਰਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਮਦਰਾਸ ਗਿਆ ਤੇ ਮਦਰਾਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸੁ ਭਾਖਣੇ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸੁ ਭਾਖਣਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਭੇਜਤਾ।
ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਥਾਣੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਭੇਜਣਾ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂਗੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ, ਮੈਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਥਾਣੇ ਤੋਂ। ਉਹਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਨੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਆਪਦੇ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਟੱਲੀ ਖੜਕਾਤੀ। ਹਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਫੁਰਤੀ ਤੇ ਊਰਜਾ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਡਣਾ ਸੱਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਫੁਰਤੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਛੋਹਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਾਣ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਤਾਂ ਉਡਣਾ ਸੱਪ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਧਾ ਤੇ ਸੂਰਮਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਜੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਲੈ, ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਡਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਟਾਪੂਆਂ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਰਚੀ ਗਈ ਕਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਾਬਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਾਬਾ ਨਹੀਂ। ਆਉਂਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆਪਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਤਾ। 6 ਸਾਈਕਲੋ ਸਟਾਈਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਆਪ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਲੇਖ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਛਾਪਣਾ ਵੀ ਕੀ ਸਾਈਕਲੋ ਸਟਾਈਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਈਵਨ ਕਾਰਬਨ ਕਾਪੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਿਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਛਾਉਣੀਆਂ 'ਚ ਵੜਦਾ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਛਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਰਾਬਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸਰਾਬੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹਸਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੂਹਾਨੀ ਜਲਾਲ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੱਲ ਸਿਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲਣਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਾਬੇ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਬੈਠਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਲੰਧਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਬੈਠਾ ਵਰਦੀ ਪਾਈ, ਤੇ ਸਰਾਭਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਨਾ, ਕੀ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਛਾਉਣੀ 'ਚ ਹੁੰਨਾ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੀ ਚਾਬੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਸਲੇ ਖਾਨੇ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਸਰਾਭੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਰਾਭੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਸ ਫੌਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਦਣ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜੀ, ਚਾਬੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰ। 18 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਦੇ ਦਾੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬੰਦੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲੁਕੋਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਾਭੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢ ਦਿਓਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹਨ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਰਾਭੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਨਾਲ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਫੋਟੋ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਾਭੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਕੀ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਇਹ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਹੀ ਉਹ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਾਕਣਾ ਨੇ 1932 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਆਪਦੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਲਿਖੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲਿਖਦਾ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਭਾਈ ਅਛਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਮੌਕੇ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਾਕਣਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਠੁਕਰਾਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਾਨੀ ਸੀ ਜਾਂ ਰੂਹੇ ਰਵਾਂ ਸੀ, ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਖਬਾਰ ਕੱਢ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਖਬਾਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਾਰਚ 1913 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਖਬਾਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਛੇਤੀ ਅਖਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ।
ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। 6 ਮਹੀਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਕਾਲੇ, ਇੰਨੇ ਜੋਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਅਖਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ, ਤੇ ਸਿਰਫ 5.5 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨੇ ਅਖਬਾਰ ਕੱਢਿਆ। 5.5 ਮਹੀਨੇ ਸਿਰਫ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਤੇ ਕੁਛ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ। ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 'ਚ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਭੇਜ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਲੇਖ ਲਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਅਜੇ ਹੋਰ ਲੰਮਾ ਚਿਰ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨਾ ਆਤਮਘਾਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚੋਂ 2 ਲੇਖ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਚ 1919 'ਚ ਨਿਊ ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਛਪੇ ਹੈ, ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਤੋਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਲੇਖਾਂ 'ਚ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਲੰਮਾ ਚਿਰ ਕਾਇਮ ਰਹੂਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਊ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹੀ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਨੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ 'ਚ ਇੱਕ ਜਲਸੇ 'ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜੋ, ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੂੰ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਤੱਕ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਝੜੀ ਲਾਤੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੀ। ਇਹ ਜਾ ਕੇ 1930-32 'ਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਚਲਿਆ ਜਾ ਦੇਸ਼, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਲਡੈਲਫੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਆਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਨੇ 5.5 ਮਹੀਨੇ ਸਿਰਫ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਮੁੜ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਰਾਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਦੇਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਇਕ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਈਏ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਸਰਾਬੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਹੋਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਛਾਉਣੀਆਂ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡਾ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਛਾਉਣੀ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਛਾਉਣੀਆਂ ਸੀ ਵੱਡੀਆਂ, ਇੱਕ ਲਾਹੌਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਛਾਉਣੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਛਾਉਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਛਾਉਣੀ 'ਚ ਇੰਨਾ ਅਸਲਾ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਹਥਿਆਰ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ 'ਚ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਉੱਥੇ ਗੋਰੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਸਲਾ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਅਸਲਾ ਮਾਝੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਛਾਉਣੀ 'ਚ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਛਾਉਣੀ 'ਚ 23 ਮਾਰਸ਼ਾਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਰਾਸ ਬਿਹਾਰੀ ਬੋਸ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਥੋੜਾ ਸਲੋ ਚੱਲੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਛਾਉਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਗਾਵਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸਰਾਭੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਲਚ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਬਣ ਜੇ ਕਿ ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਗਾਵਤ ਹੋ ਜੇ। ਪਰ ਕਾਹਲੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ 23 ਮਾਰਸ਼ਾਲਾ ਸੀ ਜਿਹਤੇ ਸਾਰੀ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਟੇਕ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ ਫਰਾਂਸ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ। ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਤਾ, ਆਪ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਬੰਗਾਲੀ ਇੱਕ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ।
ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਤਫਸੀਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਤੋਂ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਆਰ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਜਜ਼ਬਾ, ਪਿੱਛੇ ਪਰੰਪਰਾ, ਪਿੱਛੇ ਇਤਿਹਾਸ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਉਹ ਇੱਧਰ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਲੋ ਹੋ ਗਏ। ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 22-23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 23ਵੇਂ ਰਸਾਲੇ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਆ ਗਏ। 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਕਾਹਲੀ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਸਰਾਭਾ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਿਓਂ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਛਾਉਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਗਾਈ। ਇੱਕੋ ਦਿਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਲਖਨਊ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਛਾਉਣੀ 'ਚ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਲੱਤ ਉਹਦੀ ਬਨਾਰਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ। ਉਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਊਰੀ ਵਾਂਗੂ ਘੁੰਮਿਆ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ। ਚਲੋ ਕਿਸਮਤ ਨੇ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖਬਰ, ਉਹ ਬਗਾਵਤ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 11 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਗਾਦਰੀ ਬਾਬੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਹਰ ਮੱਸਿਆ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਮਾਘੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲੇ। ਸਾਰੇ ਇਕੱਠਾਂ 'ਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਖਬਰਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਲਾ ਵਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਮੁਖਬਰ ਅੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਵੀ ਗਾਦਰੀ ਯੋਧਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਮੁਖਬਰ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਤੇ। ਸੋ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਪੂਰੇ ਇਹਤਿਆਤ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਸ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੰਘਾਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਸ਼ੰਘਾਈ ਤੋਂ ਹੀ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਾਹਲੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਲੋੜ ਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ। ਉਹ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸਤੀ। ਸੋ ਉਸ ਮੌਕੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਬਗਾਵਤ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸਰਾਭੇ ਕੋਲੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਉਹ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਉੱਧਰੋਂ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਥਾ ਗੁੱਜਰਵਾਲ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਬਾਹਰ ਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸਰਾਭਾ ਆਊ ਤੇ ਕਦੋਂ ਹੁਕਮ ਕਰੂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਾਭਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਹਿਰੇ ਬਦਲੇ ਪਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗੋਰੇ ਲੱਗੇ ਪਏ। ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਵੜਿਆ। ਬੇਹਥਿਆਰੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਉਹਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਹਥਿਆਰ ਖੋਹ ਕੇ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਖੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਈਏ, ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੌਕਾ ਆਉਣਾ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਨੋਵਸਥਾ ਹੋ। ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸੂਰਿਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ। ਲਾਹੌਰ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਾਕੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ 10 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਵੀ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਚਲੋ ਕੁਛ ਚਿਰ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠਿਆ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੋਂ 3 ਜਾਣੇ, ਬਾਬਾ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਸੁਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਟੁੰਡੀ ਲਾਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕੀਤੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਤੁਰਕੀ ਤੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕੀਤੀ, ਅੱਗੇ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਬਹਿ ਗਏ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ। ਸਰਾਭੇ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀ ਕਵਿਤਾ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਸ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਛਪ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਬਣੀ ਸਿਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਕੀ ਜਾਣਾ ਭੱਜ ਕੇ। ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਕਿ ਬਣੀ ਸਿਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਕੀ ਜਾਣਾ ਭੱਜ ਕੇ, ਕਿ ਭੱਜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਸ ਉਸੇ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਉਨੀ ਪੈਰੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ ਏ। ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਛਾਉਣੀ 'ਚ ਜਾ ਵੜੇ। ਜਦੋਂ ਲਹਿਰ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਮੁਖਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਬੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲਹਿਰ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਾਤਾ। ਚਲੋ ਫਾਂਸੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਗੱਲ, ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ।
ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਲਾਹੌਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਦਾ 24 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। 24 ਬੰਦੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਈਏ ਰਲ ਕੇ। 24 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋ ਕਿ ਬੰਦੇ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, 24 ਰਲ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਬਾਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਲ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਨਿੱਜੀ ਹਸਤੀ ਮਿਟਾਤੀ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਦਰਸ਼ ਤੇ ਕਾਜ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਆਪਦਾ ਨਿੱਜ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ 24 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ। ਚਲੋ ਜਿੱਦਣ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਖੋਲੀਆਂ ਕੋਹੜੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬੈਂਸ ਰਾਏ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਆ ਗਿਆ ਰਾਤੇ ਰਾਤ ਕਿ 17 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਰਤੀ। 7 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ। ਉਹਨਾਂ 7 ਚੋਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਗਣੇਸ਼ ਪਿੰਗਲੇ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰੀ, ਇੱਕੋ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਝੂਠੇ, ਕਿੰਨੇ ਬਦਈਮਾਨ। ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਦੇ 13 ਬੰਦ ਹੈ ਟੋਟਲ। ਉਹ 13 ਬੰਦ 1926 'ਚ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤੀ ਅਖਬਾਰ ਅਗਸਤ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਕ 'ਚ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਵਿਤਾ ਛਾਪੀ। ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਆਊ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ 16 ਕੂਟਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ 'ਚ ਰੱਖਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਕਿੱਡੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1926 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋ, ਵਤਨ ਵਾਸੀਓ ਰੱਖਣਾ ਯਾਦ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਦਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਵਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਛਾਪਤਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 6 ਬੰਦ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦ ਸੁਣੋਗੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਕਿ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਕੌਣ ਸੀ, ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਕਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮਾਨ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਸਿਰਫ 6 ਬੰਦ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਵਿਤਾ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਲਸਫਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਕਵਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਦਾ ਜੀਵਣਾ ਨਹੀਂ ਜਹਾਨ ਅੰਦਰ, ਖਿਲੀ ਰਹੇਗੀ ਸਦਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ। ਸਦਾ ਕੂੜਦੀ ਰਹੇ ਨਾ ਜ਼ਾਰ ਸ਼ਾਹੀ, ਜ਼ਾਰ ਸ਼ਾਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹਕੂਮਤ। ਸਦਾ ਕੂੜਦੀ ਰਹੇ ਨਾ ਜ਼ਾਰ ਸ਼ਾਹੀ, ਸਦਾ ਜਾਵਰਾਂ ਹੱਥ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਰੰਗ ਬਦਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਸਦਾ ਕੁਦਰਤ, ਵਨ ਦਾ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਦਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ। ਹੋਸੀ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿੱਤ ਅਖੀਰ ਬੰਦੇ, ਬੇੜੀ ਪਾਪ ਦੀ ਲੱਗਣੀ ਪਾਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਲੋਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪ ਨਿਭਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਦੁੱਖ ਝੱਲਾਂਗੇ ਹੱਸ ਕੇ, ਬਾਂਗ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸੀਸ ਲਗਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਖਾਤਰ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿੰਦ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ, ਖਾਤਰ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿੰਦ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ, ਜੜ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਪੁੱਟ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤਾਈਂ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋਸੀ, ਸਰੋਂ ਹੱਥ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਮਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਨਾ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਨਾ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ, ਵਿਦਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ। ਉਹੀ ਸਪਿਰਿਟ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਦੇ ਸੁੱਖੇ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਸਪਿਰਿਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਨਾ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ, ਵਿਦਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ। ਫਾਂਸੀ ਤੋਪ ਬੰਦੂਕ ਤੇ ਤੀਰ ਵਰਸ਼ੀ, ਕੱਟ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ ਤਲਵਾਰ ਸਾਨੂੰ। ਕਿੰਨੀ ਅਡੋਲਤਾ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ। ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਬੰਦ ਦੇਖੋ। ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਸਦਾ ਅਡੋਲ ਵੀਰੋ, ਕਰੂ ਕੀ ਤਫੰਗ ਦਾ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ। ਤਫੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਨ। ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਸਦਾ ਅਡੋਲ ਵੀਰੋ,
ਕਰੂ ਕੀ ਤੁਫੰਗ ਦਾ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ, ਖਾਤਰ ਧਰਮ ਦੀ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਰੇ, ਦਿਸੇ ਚਮਕਦੀ ਨੇਕ ਮਿਸਾਲ ਸਾਨੂੰ। ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹ 6 ਬੰਦ 1926 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੋਟਲ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ। ਮਣਾ ਮੂੰਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਅੱਧਾ ਕੱਟਿਆ ਵੱਡਿਆ ਰੂਪ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਬਾਰੇ 1926 ਚ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਤਰਜਮਾ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ 'ਚ ਰੱਖਣਗੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕਾਲੇ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ 'ਚ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਕਿਤਾਬ। ਇਹ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋਣ ਦਾ ਖੇਖਣ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਆਪ ਦੇਖ ਲਓ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਅਜੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਜੋ ਅਜੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸੀਮਾ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਯੋਧੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣਨਗੇ। ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸਪਿਰਟ ਮੁੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਰੂਪ 'ਚ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੇ, ਤਾਂ ਕੱਲ ਗੱਲੀ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਉਹ ਸਪਿਰਟ, ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋਊ। ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੱਲ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਇਕੱਲੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪਰਨਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੋ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਨੇੜੇ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਸੱਚ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜੋਤ ਮੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਲਗਾਤਾਰ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊ, ਉਹ ਵਾਚਣਾ। ਸੋ ਮੇਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।